परम करुणामयी माँ परम कारुणिक प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म नववर्ष प्रारंभ शुभ संध्यारे अशेष भक्तिपूत प्रणति ऑनलाइन माध्यम जो मैंने जोग देइछंती समस्त को नववर्षर शुभेच्छा। ए नूतन वर्ष आम समस्त जीवन रे नव चेतनार उन्मेष करू, पुरातनर विरक्तिकर स्मृति को परित्याग करी आमे आगामी को स्वागत करिबा, दिव्य जीवन बंचिबार संकल्प नेबा। अरश्रु को अनेक अनेक आशीर्वाद नववर्षर शुभेच्छा। तार चेतना आहुरी उदीप्त ही ऊर्ध्व को उठू दिव्य जननी पाखरे तापई कृपार प्रार्थना करुछि। समस्त को माँ पाठशाला को स्वागत। आमे सावित्री साधनार 10म पर्याय उपनीत होइछे। पूर्ववर्ती पर्याय आमे आलोचना करिथिले जदिओ सावित्री पृथ्वीर समस्त दुखर भार ग्रहण करि नैथिले, किंतु तांको मूल उत्पत्तिर प्रभाव एते अधिक शक्तिशाली थिला जे एई दुखर बोझ तांको भीतरर नित्य प्रशांति, तांको विशाल सहानुभूतिर भाव एवं विश्व प्रेम भाव भली गुणधर्म मानकु कौनसी प्रकार बदलई पारि नथिला। तांको भीतरर कौनसी परिवर्तन आसी नथिला एवं से दिव्य गुण गुड़िक तांकु उच्चतम चेतनार एक वार्तावह रूपे गढ़ी तोड़ीथिला। से थिले सर्वोच्च चेतनार वार्तावह। परवर्ती पंक्ति आमे अध्ययन करिबा। A glowing orbit was her early turn, years like gold raiment of the gods that pass. Her youth sat throned in calm felicity. A glowing orbit was her early turn, years like gold raiment of the gods that pass. Her youth sat throned in calm felicity. तांकर शैशव समय ग्रह मानकर तेजोमय कक्षपथरे परिक्रमा सदृश थिला। ग्रह मानकर तेजोमय कक्षपथ, सेई कक्षपथरे तांकर शैशव समयटी परिक्रमा कला भली थिला। देवता मानकर सुवर्ण परिधेयर ज्योति धारण करी प्रत्येक वर्ष बीती जाउथिला। वर्ष गुड़िक जो भली देवता मानकर सुवर्ण परिधान ग्रहण करथिले, यौवन तांकर आसीन होइथिला एक स्थिर शांत सिंहासन उपरे। ऑर्बिट होउची ग्रह मानकर कक्षपथ। से पथरे ग्रह माने अप्रतिहत भावरे गति करନ୍ତି। सेही परी सावित्रींकर शैशव समय एक मुक्त एवं अप्रतिहत गतिपथ परि थिला। तांका शैशव समयटी मुक्त थिला एवं तार गतिपथ थिला अप्रतिहत। ताहा थिला उज्ज्वल एवं विशाल। यौवन पर्यंत तांकर एक सुवर्ण समय थिला एवं देवता मानकर स्वर्ण पोशाकर कांति धारण कला परी गोटे पर गोटे वर्ष अतिक्रमी जाउथिला। जो वर्ष गुड़िक अतिक्रम करुथिले सेमाने जणा पडुथिले जेपरि देवता मानकर सुवर्ण पोशाक परिधान करिसंती। देवतांक उपस्थिति जेपरि आनंद विचरण करे, सेही परी तांक शैशव काल आनंद वितरण करि चलतिला। शैशव से केवल आनंद ही आनंद प्रदान करुथिले। राजनंदिनी तेजमय यौवन जेपरि प्रशांत आनंद रूपक सिंहासन उपरे आसीन्न थिला। But joy cannot endure until the end. There is a darkness in terrestrial things that will not suffer long too glad a note. The armed immortal bore the snare of time.
but joy cannot endure until the end. There is a darkness in terrestrial things that will not suffer long. Too glad a note on her to close to the inescapable hand. The armed immortal bore the snare of time. କିନ୍ତୁ ଆମର ଖୁସି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରେ ନାହିଁ, ଅସ୍ଥାୟୀ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନ୍ଧକାର ରହିଛି, ବାହାରକୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼େ ନା। ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାରଟି ରହିଛି ଆନନ୍ଦର ସୁମଧୁର ସ୍ୱରକୁ ସେ ବେଶୀ କାଳ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିୟତିର ଅପ୍ରତିହତ ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ହସ୍ତ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା, ଏକ ବର୍ମାବୃତ ଅମର ସତ୍ତା ସ୍ୱରୂପ। ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ନିୟତିଙ୍କର ହସ୍ତ, ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ହସ୍ତ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଥିଲା, ଏକ ବର୍ମାବୃତ ଅମର ସତ୍ତା ସ୍ୱରୂପ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ କାଳର ବନ୍ଧନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହା ଏକ ଜାଗତିକ ନିୟମ ଯେ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ପରସ୍ପରକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ସୁଖ ଦୁଃଖ ସ୍ଥିର ନୁହନ୍ତି ଜଗତେ, ସଭିଙ୍କର ଅଛି କ୍ଷୟ। ଆଜି ଯା ବଦନ ହରସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, କାଲିକି ବିଷାଦମୟ। ଚକ୍ରବତ୍ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ସୁଖାନିଚ ଦୁଃଖାନିଚ। ଆମକୁ ସୁଖ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ସୁଖର ସମୟ ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଏ, ଦୁଃଖର ସମୟ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ହୋଇଯାଏ। ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି ଦେବତା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା କାଳର ନିୟମକୁ ମାନି ନିଅନ୍ତି, କାଳର ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଘଟିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମାଧବ ପଣ୍ଡିତ କହନ୍ତି, ଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସୁପରନେଚର nobody can escape it. One who is born on earth has to come under this grip of nature. Though she came from the world of immortals, armed with all power and strength of the gods, she has had to bear the snare of time. When you get into the grip of time, you are subject to limitation of time. Once you get into the grip of time, you are subject to the limitation of time. यार अर्थ होची उच्चतर प्रकृति हस्तरु काहारी परित्राण नहीं। प्रकृति काहाकु छाड़े ना, उच्चतर प्रकृति हस्तरु केही निस्तार पाते नहीं। पृथ्वी रे जे केही भी जन्म ग्रहण करिवे से प्रकृतिर दृढ़ मुष्टि कबल रे पड़िबा को बाध्य हेबे। प्रकृति तांकु ता ग्रिप रे बा मुठा भीतर रखियो। से देव दानव मानव जे भी हों। जदिओ सावित्री अमर राज्यरु देवता मानकर समस्त शक्ति को धारण करी धरा धाम को आसीथिले, तांकु एठारे कालर पाश बा बंधन को स्वीकार करने को पड़िला। सब देवता क्षेत्र में जहाँ हुए तांकु मध्य ताहा करने को पड़िथिला। थरे जणे कालर दृढ़ मुष्टि मध्य को आसीगले से तार सीमितता को स्वीकार करने को बाध्य हुए। जेतेबेले से कालर हस्तरे क्रीड़नक हो जाए, तार सीमितता को से उपलब्धि करे। सावित्रींगर यही अवस्था संपर्क रे 9 नंबर इन्वोकेशन रे मां कहउछंती, द स्टोरी ऑफ द अर्थ इज एन ascent from darkness and unconsciousness to light and consciousness. The journey is, in spite of so many years, just at its beginning still, and only in front of us is the assurance of the light that will be. पृथ्वीर कहानी है अंधकार और अचेतना मध्यरु
ଆଲୋକ ଓ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଏକ ଆରୋହଣ, ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ଅଚେତନାରୁ ଅତି ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା, ଏ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର କାହାଣୀ। ଏହି ଯାତ୍ରାଟି ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ରହିଛି। ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବାର ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଆମ ଚେତନା ଅଗ୍ରଗତି କରୁନି। ଆମର ଏଇ ଚେତନାର ଅଭିଯାତ୍ରା ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଏକ ଆଲୋକର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟିଏ ମାତ୍ର ରହିଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରହିଛୁ, ଦିନେ ଆଲୋକ ଆସିବ। When we look back, we look at so much darkness, suffering, misery, that if we do not have the inner consciousness and its assurance for future victory, truly we could say, as so many have said in the past, that to escape misery we must get out of earth's life. When we look back, we look at so much darkness, suffering, misery, that if we do not have the inner consciousness and its assurance for future victory, truly we could say, as so many have said in the past, that to escape misery we must get out of earth's life. ଆମେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲେ ଆମକୁ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରବଳ ପରିମାଣରେ ଅନ୍ଧକାର, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଦୁଃଖ ହିଁ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆମ ଅତୀତକୁ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା, ଦେଖିବା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରବଳ ପରିମାଣରେ କେମିତି ଅନ୍ଧକାର ବ୍ୟାପି ରହିଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଦୁଃଖ ରହିଛି, କେବଳ ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଆମର ଯଦି ଆନ୍ତର ଚେତନାର ଅଭାବ ରହିଥିବ ଏବଂ ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଜୟର କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିନଥିବ, ତେବେ ଯେପରି ଅତୀତରେ ଅନେକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା। ଅତୀତରେ ଅନେକ ଯେଉଁଭଳି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାରି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଯେ ଏଠାକାର ଦୁଃଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ହିଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ପନ୍ଥା ହେବ। ପାର୍ଥିବ ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କଲେ ପାର୍ଥିବ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ଆଗରୁ ଅନେକ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଘୋଷିଛୁ। ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ଆମେ ପାର୍ଥିବ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ବୋଲି ଭାବୁ। Now Savitri has brought the promise and the certitude that light will prevail and misery will go. So on this promise we must base out certitude also and advance towards the luminous future. ବର୍ତ୍ତମାନ ସାବିତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବହନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଲୋକର ବିଜୟ ହେବ ଏବଂ ସକଳ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଏ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ରାମ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଆଲୋକ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାର୍ଥିବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଆମ ଅଭ୍ୟନ୍ତରସ୍ଥ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼େଇବା ଏବଂ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଭିମୁଖେ ଆମର ଯାତ୍ରା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଉକ୍ତିକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେବା ଏବଂ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ଆଗରେ ରହିଛି ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ, ସେହି ଅଭିମୁଖରେ ଆମର ଯାତ୍ରା ଅବ୍ୟାହତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। One dealt with her who meets the modern great, assigner of the ideal and the path, who chooses in this holocaust of the soul, death, fall and sorrow as the spirit's goats. The dubious Godhead with his torch of pain lit up the chasm of the unfinished world and called her to fill with her vast self
self the abyss, and called her to fill with her vast self the abyss. ଏଠି ବର୍ଡନ ଅର୍ଥ ହଉଛି bearing heavy load, ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ, ହୋଲୋକାଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବଳି, ଗୋଡ ହଉଛି ଗାଈ ଓଡା ପାଞ୍ଚଣ, ଦୁବିୟସ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅନିଶ୍ଚିତ, chasm ଖାତ ବା ଫାଙ୍କ, ଆବିଶ ହଉଛି ଅପରିମେୟ ବା ଅମାପ ଗଭୀରତା, ବିଶାଳ ଖାତ। আর ବିଶେଷ ଭାବାର୍ଥ ଦିବ୍ୟ କର୍ମର ଗୁରୁଭାର ବହନ କରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମାଟିକୁ ଅବତରଣ କରି ଆସୁଥିବା ମହାନ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ କଠୋର ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଦେବଲୋକରୁ ଦିବ୍ୟ କର୍ମର ଭାର ବହନ କରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମାଟି ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ସେଇ ମହାନ ସତ୍ତା ମାନେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଠୋର ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହୁଏ। ଯିଏ ସେଇ କଠୋର ପରୀକ୍ଷା ଓ ପଥର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ଯିଏ ଏହାର ନିୟନ୍ତା, ଯିଏ କଠୋର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ଥିବ ବିବର୍ତ୍ତନର ଅଧୀଶ୍ୱର। ସେ ଦେବତା ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଦେବତା ପାର୍ଥିବ ବିବର୍ତ୍ତନର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧୀଶ୍ୱର। ସେ ଆତ୍ମାର ଏହି ଯଜ୍ଞର ଆହୁତିରେ ମୃତ୍ୟୁ, ପତନ, ଦୁଃଖ, ଶୋକ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆତ୍ମାର ତାଡ଼ନ ଦଣ୍ଡ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ଏଇ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ, ସେ ଆହୁତିରେ କଣ ଦିଅନ୍ତି ନା ମୃତ୍ୟୁ, ପତନ, ଦୁଃଖ, ସୁଖ ଏସବୁକୁ ଆତ୍ମାର ତାଡ଼ନ ଦଣ୍ଡ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେଇ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଦେବତା ଜ୍ୱାଳାର ମଶାଲ ଜାଳି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଧରାର ଅତଳ ବିତଳକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ବିଶାଳତାରେ ସେ ଗହରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଧରାର ଯୋଉ ଅତଳ ବିତଳ ଅଛି, ଗହର ରହିଛି, ସେ ନିଜେ ତାକୁ ଆଲୋକିତ କଲେ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ବିଶାଳତାରେ ସେ ଗହରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। আর ବିଶେଷ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ବର୍ଡେନ୍ ଗ୍ରେଟ୍ର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ମହାନ ଆତ୍ମା ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରି ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ମାନେ ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ନାନା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡେ, ସେଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ତାହା ଏ ବିଶ୍ୱର ନଶ୍ୱର ମଣିଷର ସାଧ୍ୟାତୀତ। ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏ ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ବା ନଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱର ମଣିଷ ମାନେ ସାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଏକ ଅତି ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ଏଠାରେ ମାନସୀ ତନୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ସିଏ ସାଧନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଲୋକରୁ ସେ ଅବତରି ଆସି ଏଠି ମାନବୀୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳ ଓ ଯୌବନ ସମୟ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦରେ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ସେ କିଛି ଦୁଃଖ ପାଇନଥିଲେ, ବାଲ୍ୟ ଓ ଯୌବନ ଆନନ୍ଦରେ କଟିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସେ ସମୟ ସମାଗତ। ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଇଥିବା ତାଙ୍କର ସେହି ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱଟିକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଦେବତା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପନୀତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ମିଶନ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଶୈଶବରେ ବିସ୍ମରଣ ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ମରଣ କରାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବର୍ତ୍ତନର ଦେବତା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପନୀତ ହେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ମହାନ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାର ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ଓ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ସେ ବିଶ୍ୱ ଦେବତା ବା ବିବର୍ତ୍ତନର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର
ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାର ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ମହାନ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାନ୍ତି ଏବଂ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେଇ ଦେବସତ୍ତା ଆତ୍ମାରେ ଅଭିନବ ଯଜ୍ଞର ଆହୁତିରେ ମୃତ୍ୟୁ, ପତନ, ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଦିକୁ ଚେତନାର ଅଙ୍କୁଶ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଦେବସତ୍ତା, ବିଶ୍ୱ ଦେବତା ଆତ୍ମାରେ ଯୋଉ ଅଭିନବ ଯଜ୍ଞ, ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଉ ଆହୁତି ଦିଆଯିବ, ସେ ଆହୁତିରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ, ପତନକୁ, ଦୁଃଖକୁ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଦିକୁ ଚେତନାର ଅଙ୍କୁଶ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସାଧାରଣ ମଣିଷଟି ଏଥିରେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡେ। ସେ ସବୁକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରେ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତର ମହାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ନିମିତ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ବିଧାତା ପୁରୁଷ ସେ ସବୁକୁ ଗୋଟିଏ ତାଡ଼ନ ଦଣ୍ଡ ସଦୃଶ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯାହାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରେ, ଉଚ୍ଚତର ମହାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି କଠୋର ପରୀକ୍ଷା। ସେମାନଙ୍କର ବିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ବିଧାତା ପୁରୁଷ ସେଇ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଗୋଟିଏ ତାଡ଼ନ ଦଣ୍ଡ ସଦୃଶ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେଇ ବିଶ୍ୱ ବିଧାତାଙ୍କୁ ଡୁବିୟସ୍ ଗଡ୍ ହେଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଡୁବିୟସ୍ ଗଡ୍ ହେଡ୍, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିଷମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ମାନନ୍ତିନି, ଯିଏକି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆଧାର କରି ଆମକୁ କଠୋର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଭିତର ଦେଇ ଆଗକୁ ନେଉଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦଉଥାନ୍ତି, ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଭିତର ଦେଇ ଆଗକୁ ନେଉଥାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି ଜ୍ୱାଳା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମଶାଲ। ସେଇ ବେଦନାର ମଶାଲ ଦ୍ୱାରା ସେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଗହନ ଅନ୍ଧକାରର ଗଭୀରତାକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଧରିଛନ୍ତି ଜ୍ୱାଳା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମଶାଲ? ସେ ବେଦନାର ମଶାଲ ଦ୍ୱାରା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ଯୋଉ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ସୃଷ୍ଟି, ତାକୁ ଘେରି ରହି ଯୋଉ ଗହନ ଅନ୍ଧକାର, ତାର ଯୋଉ ଗହ୍ୱର ରହିଛି ଗଭୀରତା, ସେ ଗଭୀରତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମାଧବ ପଣ୍ଡିତ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। These are the whip lashes of the spirit to steer them to exert themselves. The master of revolution imposes pain which acts as a torch, lighting of the fathom of the work still to be done. ଏହି ସତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସ ଦିଗରେ ପ୍ରେରିତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେମାନେ ଭଳି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମୃତ୍ୟୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ପତନ ହେଲା ସେଇ ଚିନ୍ମୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଚାବୁକ ପ୍ରହାର ସଦୃଶ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ସେମାନେ କେମିତି ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରେରିତ କରିବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ପତନ ହେଉଛି ସେ ଚିନ୍ମୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାବୁକ ପ୍ରହାର ସଦୃଶ। ବିବର୍ତ୍ତନର ଅଧୀଶ୍ୱର ସେଇ ବିଶ୍ୱ ଦେବତା ବେଦନାର ବୋଝଟିକୁ ଲଦି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ମଶାଲ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବେଦନାର ବୋଝଟି ଗୋଟେ ମଶାଲ ଭଳି କାମ କରେ ଏବଂ ବାକି ରହିଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟିର ଖାଲି ଜାଗା ବା ଗହ୍ୱରଟିକୁ ଦେଖେଇ ଦିଏ। ସେଇ ଯୋଉ ବେଦନାର ମଶାଲ ସେ କଣ କରେ, ଯୋଉ କାମଟି ବାକି ରହିଯାଇଛି ଗୋଟେ ଖାଲ ଜାଗା ଭଳି ବା ଗହ୍ୱର ଭଳି ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଏ। এই ପୃଥିବୀ ଯେଉଁଠି ମହାନ ସତ୍ତା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ବେଦନା ହେଲା ଏକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିଶିଖା, ଯାହା ସେଇ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଗହ୍ୱରଟିକୁ ଦେଖେଇ ଦିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ବିଶାଳ ଆତ୍ମାର ଆଲୋକରେ ସେଇ ଗହ୍ୱରଟିକୁ ସେ ପୂରଣ କରିବେ। ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦିଆହଉଛି। ପୃଥିବୀ ଯୋଉଠି ମହାନ ସତ୍ତା ମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ।
ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ବେଦନା ହେଉଛି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ବହ୍ନିଶିଖା ସଦୃଶ। ସେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଗହରଟିକୁ ତାହା ଦେଖେଇ ଦିଏ। ସେଇଭଳି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଆଲୋକ ରହିଛି ସେ ବିଶାଳ ଆତ୍ମାରେ, ସେଇ ଆଲୋକରେ ସେ ଗହରଟିକୁ ସେ ଆଲୋକିତ କରିବେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିରେ। The world in which the mission the great have to work is unfinished, and plain acts as a prayer to point out to them all the lacunas, the gulfs that have to be filled. Savitri is called upon to fill this abyss with her vast self. ବିବର୍ତ୍ତନର ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଆଗମନ ଘଟିଛି। ବିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ କରିନାହିଁ, ଅସମାପ୍ତ ଅଛି, ସେଇ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଆଗମନ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ କରିପାରି ନଥିଲେ, କେବଳ ଏକ ପରମ ଆବିର୍ଭାବ ହିଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟମାନେ ଏହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ତାଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁଃଖ ଭାବରେ ବରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଜନିତ ଯୋଉ ଦୁଃଖ, ସେଟା ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଦୁଃଖ। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନ ଅଧୀଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ତାଡ଼ନ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ସଦୃଶ। ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦେବତାଙ୍କର ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତାଡ଼ନ ଦଣ୍ଡ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି। ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନେଇ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କବଳରୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତାହା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ତତ୍ତ୍ୱଟି, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ତତ୍ତ୍ୱଟି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇପାରିବ। ସତ୍ୟବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତୀକ, ବିଶ୍ୱ ମାନବର ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହବ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ, ବିଶ୍ୱ ଜନତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ପୃଥିବୀର ମୃତ୍ୟୁ ତତ୍ତ୍ୱଟି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଏଠାରେ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହେବ। ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା। ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ତତ୍ତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏହି ମର ଜଗତରେ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପଂକ୍ତିଟିରେ ଏକ କ୍ୟାପିଟାଲ 1 ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାପିଟାଲ 1 ଯାହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନର ଏକକ ଅଧୀଶ୍ୱର। ସେ 1ଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଇଛି ବିବର୍ତ୍ତନର ଏକକ ଅଧୀଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି। August and pitiless in his calm outlook, heightening the eternal's dreadful strategy, he measured the difficulty with the might and dug more deep the gulf that all must crush. August and pitiless in his calm outlook, heightening the eternal's dreadful strategy, he measured the difficulty with the might and dug more deep the gulf that all must crush. ବିବର୍ତ୍ତନର ସେହି ଦେବତା ଜଣକ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଉଦାସୀନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଗରିମାପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଓ ନିଷ୍ଠୁର। ବିବର୍ତ୍ତନର ସେ ଦେବତା କେଉଁ ଭଳି? ସେ ଉଦାସୀନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଅଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଗରିମାପୂର୍ଣ୍ଣ, ତଥାପି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଓ ନିଷ୍ଠୁର। ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିବା ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ଯୋଜନାକୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ କରି ସହିବାର ଶକ୍ତି ଅନୁପାତରେ ବାଧା ବିପତ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ହେଲା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱ ଯୋଜନା ତାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରି ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ତାକୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ କରି କଷ୍ଟକର କରି ସହିବାର ଶକ୍ତି ଅନୁପାତରେ
ବାଧା ବିପତ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ହେଲା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ। ଯେତିକି ସହିପାରିବେ ସେତିକି ବାଧା ବିପତ୍ତି ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗହରଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ ତାକୁ ସେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଗଭୀର କରିଦେଲେ। ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗହର ଯେତିକି ଥିଲା ଗଭୀର ତାଠୁ ଅଧିକ ଗଭୀର କରିଦେଲେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠି ଅଗଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗାରିମାମୟ, ଡେଟଫୁଲ ହଉଛି ଭୟଙ୍କର ବା ଭୀଷଣ, ପିଟିଲେସ୍ ହଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦୟ, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହଉଛି କୌଶଳ, ଆଉ ଗଲ୍ଫ ହଉଛି ଗହର। ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ହଉଛି ସେଇ ବିବର୍ତ୍ତନର ଅଧିପତି ଅତି ଗରିମାମୟ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଶାନ୍ତ, ମାତ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଧାନରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର। ଯଦିଓ ଶାନ୍ତ କାନ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଧାନ କଲାବେଳେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ହେଇ ଉଠନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଇ ଉଠନ୍ତି। ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରଦାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ହେଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଣାଳୀ। ପାର୍ଥିବ ବିବର୍ତ୍ତନ ନାନା ବାଧା ଭିତର ଦେଇ ଆଗକୁ ଚାଲେ। ବିବର୍ତ୍ତନ ଏତେ ସହଜରେ ଘଟେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚେତନା ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ବଳପୂର୍ବକ ବାଧା ଦିଏ। ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଘେରି ରହିଛି ଏକ ନିଶ୍ଚେତନା, ଅଚେତନା। ସେ ସମସ୍ତ ଅଗ୍ରଗତିର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବଳପୂର୍ବକ ବାଧା ଦିଏ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚେତନା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହେଁ ନା। ତେଣୁ ବେଦନା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସବୁକିଛି ଆଗକୁ ଯିବା ଛଡା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବେଦନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପ୍ରହାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାରି ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହବ, ତା ଛଡା ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ବେଦନା ହିଁ ଏଠାରେ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ବେଦନାର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନ୍ୟତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବେଦନା ଦରକାର? Pain is the hammer of the gods to break a dead resistance in the mortal's heart. It is slow inertia as of living stone. ସାବିତ୍ରୀ ବହିର 443 ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, Pain is the hammer of the gods to break a dead resistance in the mortal's heart. It is slow inertia as of living stone. ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ଦେବଗଣଙ୍କ ହାତୁଡ଼ି, ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନଶ୍ୱର ହୃଦୟର କଠିନ ପ୍ରତିରୋଧ। ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ପରି ତାର ମନ୍ଥର ସ୍ଥାଣୁତ୍ୱକୁ କରିବାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ। ତାର ହେବ ଯେନେ ତା ତମସାର ଯେନେ ହେବ ଅବସାନ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ଦେବଗଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହାତୁଡ଼ି। ଏ ନଶ୍ୱର ହୃଦୟ ମଣିଷ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି। ସେ କଠିନ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିବ। ମଣିଷ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ପରି ତାର ମନ୍ଥର ସ୍ଥାଣୁତ୍ୱକୁ ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଯେମିତି ତାର ଅବସାନ ଘଟିବ, ପ୍ରସ୍ତରତ୍ୱର ଅବସାନ ଘଟିବ। ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ମଣିଷ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ନୁହେଁ। ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ମଣିଷ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ନୁହେଁ। ଜଡ଼ତା ଓ ତାମସିକତାର ପ୍ରତିରୋଧ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମଣିଷକୁ ଘେରି ରହିଛି ଯୋଉ ଜଡ଼ତା ଓ ତାମସିକତା, ଯାହା ଅଗ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି, ତାକୁ ସେ ହଟେଇ ଦେବେ ପ୍ରହାର ଦ୍ୱାରା। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଏ ଯୋଜନା ଅତି ଭୟଙ୍କର। ସେ ଯୋଜନା, ସେଇ ଯୋଜନାକୁ ହିଁ ବିବର୍ତ୍ତନର ଦେବତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରିତ ବିବର୍ତ୍ତନର ଦେବତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ଡିଆଁ ବା ହାଇ ଜମ୍ପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଥିବା ଖେଳାଳିର ମାପଦଣ୍ଡର ଉଚ୍ଚତାକୁ ଯେପରି କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଥାଏ, ସେହିପରି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବିବର୍ତ୍ତନର ଅଧୀଶ୍ୱର ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ କଠିନରୁ କଠିନତର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ, ତାର ଉଚ୍ଚତାକୁ ମାପି ଚୁପି ଆହୁରି ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଇ ଜମ୍ପ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଥରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚତା, ସେ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢେଇ ଦିଆଯାଏ। ଡେଇଁ ପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଖେଳାଳିର
ମାପଦଣ୍ଡର ଉଚ୍ଚତାକୁ ଯେମିତି କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଥାଏ, ସେଇଭଳି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଅଧୀଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଆହୁରି କଠିନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ ତାର ଉଚ୍ଚତାକୁ ମାପି ଚୁପି ଆହୁରି ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଗହରଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଭୀର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଗହରକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଅଛି ତାକୁ ସେ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବେଦନା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଭାର ମଧ୍ୟ ଲଦି ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଦନା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଭାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ। Assailing her divinest elements, he made her heart keen to the striving human heart and forced her straight to its appointed road. शब्दार्थ होची assailing आक्रमण वा आघात करिबा, keen होची रक्त संपर्कीय, appointed होची पूर्व निर्धारित। सावित्रीଙ୍କ ସତ୍ତାର ଦିବ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେଇ ବିଧାତା ପୁରୁଷ ବା ବିଶ୍ୱ ଦେବତା ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସାଧାରଣ ସମକ୍ଳିଷ୍ଟ ମାନବ ହୃଦୟ ସହିତ ସମଜାତୀୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସତ୍ତାର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଉପାଦାନ ସବୁ ରହିଛି, ବିଶ୍ୱ ଦେବତା ତା ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ସମକ୍ଳିଷ୍ଟ ଯୋଉ ମାନବ ସେଇମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସହିତ ସମଗୋତ୍ରୀୟ ସମଜାତୀୟ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ସବେগে ଚାଳିତ କଲେ। ତାଙ୍କର ଯାହା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କଲେ ସେ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନର ଦେବତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ସ୍ତରରୁ ପାର୍ଥିବ ସ୍ତରକୁ ଅବନତ କରି ଆଣିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସ୍ତରକୁ ଅବତରଣ କରାଇ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେହି ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସବୁକୁ ମାନବୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। କାଳେ ସେ ବୁଝିପାରିବେନି, ମାନବୀୟ ଦୁଃଖ ଦିବ୍ୟ ଲୋକରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ମାନବ ଭଳି କରିଦେଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବ ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ତାଙ୍କୁ ସେ ମାନବୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ ବିଶ୍ୱକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁକ୍ତ କରି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ବିଶ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଯଦି ସେ ନିଜ ଉପରକୁ ନ ନିଅନ୍ତି, ଯଦି ସେ ନିଜେ ଭୋଗ ନ କରନ୍ତି, ଏ ବିଶ୍ୱ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବା ପୃଥିବୀକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଶରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହେବ। ଯଦି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଶରୁ ଏ ପାର୍ଥିବ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଏ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରି ଆଣିଥିବା ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସେସବୁକୁ ଅପଚୟନ କରି, ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ଆଣିଥିଲେ ନିଜ ସହିତ, ତାର ଅପଚୟନ କରି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ସେ ସମସ୍ତକୁ କିପରି ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ ତାହା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ହେଲା ସେଇ ବିଶ୍ୱ ବିଧାତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ସାବିତ୍ରୀ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଉର୍ଦ୍ଧାୟିତ ଗୁଣମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ବିନର୍ଭୟ ନ ହୁଏ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ସେ ସବୁ କେମିତି ବିନିଯୋଗ ହେବେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଦେବତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ମଣିଷମାନେ ଭୋଗୁଥିବା ଜାଗତିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ସେଇ ଦେବତା ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଃଖକୁ ସେ ନିଜେ ଭୋଗିଲେ ଯାଇ ତାର ନିରାକରଣ କରିପାରିବେ। ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଭୋଗନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଦେବତା, ତାହେଲେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ବା ନିରାକରଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ସମୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏଇ ଶବ୍ଦର ତପସ୍ୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।